you giving us time for this virtual bootcamp means a lot to us. And we are pretty sure that you will be able to extract something very different, something very new and extraordinary once you get out of this bootcamp. So all of our brilliant minds, all of our leaders of the future are present here. And we have exceptional guest speakers who will be teaching us different things about science journalism, from data scientists to engineers. We have all types of very established people here as our guest speakers. So I am Sansi Pokril. I am a member of COPSN and I will be moderating today's event. Today I will be moderating the virtual bootcamp and I'm very grateful to see all of you here. So before starting, I would like to say that this is a comfortable space for everyone. No hate speech or no personal offense will be tolerated here. So please make yourself comfortable, make yourself feel safe, because I hope we're going to have a great session and I hope you're all buckled up and ready. So I have this pleasure and the honor of introducing our guest speaker today, and he is none other than Mr. Lakshman Tambol. So I will be talking about who he is and what will our session consist of. So before starting out, I'd like to tell that our session is based on science journalism. And our speaker, as I've already mentioned, is none other than Mr. Lakshman Tambol. So he is, being a postgraduate in physics subject, there are hardly a few people who get into journalism. But our guest speaker, Mr. Lakshman Tambol, has proved against odds because he has exceptionally worked in the field of science journalism for more than 10 years, like big 10 years now. Mr. Lakshman Tambol writes reports on environmental science, energy science, technological or scientific areas, being an editor in revoscience.com, a website where consisting of scientific blogs, reports, and news, etc. He is also the chief in Nepal Forum of Science Journalists. He has worked in BBC Nepal as a science correspondent for almost 3 years. After successfully presenting reports and writings on scientific and technological matters in an intelligible and an extraordinary way, he has been awarded by the NAST for his proven dedication and effort in the field of science journalism. So you can see we have an exceptional person here, and he is our exceptional guest speaker, as I've already mentioned, and we are very, very honored to be having his presence in our virtual bootcamp today. And I hope you guys are all interested. And we have a lot of our guests, like Dr. Mahendra Thapa sir is also present as one of our participants here. And we have a lot of you beautiful faces. We have a lot of yourself. Okay, so we have a lot of beautiful people here. You guys are here with full enthusiasm. We are very delighted to have you. And without any further ado, I would like to hand over this floor to our exceptional guest speaker, Mr. Lakshman Tambol. I'm very sorry. Lakshman Tambol, sir, are you here? Yes, thank you. Thank you very much for introduction. Be nice introduction to me. I'm very happy today for asking about the science journalism in the context of Nepal. Thank you, Mr. Rajendra ji. He's my friend, and sorry, here is the interruption. Thank you, Lakshman sir. Thank you so much. Okay, thank you. Thank you very much, Rajendra, and your entire team. I am not wasting more time for presenting my slide and to deliver my today's presentations. And some of the theme I present today is about the science journalism in Nepal and the entire context of the other world, and how I came to science journalism, why I am doing science journalism in that context. I'm going to present my slide for the
participant. And so I am Lakshman Dangol and I'm from Nuwako district, and I did my master's from Tribhuvan University, especially in physics, master in physics. And before 10 years ago, I started to publish a River Science Monthly magazine, and I worked BBC Nepali for 3 years in different aspects of reporting of science journalism, and I learned very much things from while doing in science journalism career. And so here is two pictures in the first slide. Yeah, you one of the picture is our Earth, Mother Earth. Another picture is Nataraja Shiva. Yes, why I am put these pictures? One is right, one is left. So before starting my presentation, so I must share about the view about these two pictures. The Earth, you know very well about our Earth. So in that Earth we are living. And here is Nataraja, Shiva. We all know about him. I also quoted here some of the brief points in photo captions. That the Lord Shiva was gifted from India to celebrate, to associate with the European Organization for Nuclear Research, CERN, which started in 1960s. How many of them are heard about the CERN? So CERN is the nuclear research, CERN is the particle research organizations. Though CERN's, after establishing CERNs, and they're doing research in the physics, and some of the finding are some of the big findings they present for us, and some of the findings are like Higgs bosons and God particles. Those are the particles. So elementary particle, how many have known about the elementary particle? This is the higher level of study in the physics. Our student or in class 10, so you learn about the electron, proton, neutron, and such type of the things. But in the higher studies, CERN has research on the Higgs bosons and other nuclear particles and particle such like that. They find the God particles. So while studying in the God particles, they find the God particles and how universe is formed. So in that sense, Nataraj Shiva is also a dancing cosmic dancer. अब तपाईहरुलाई म एउटा कुरा भनौं, किनभने शिवलाई चाहिँ कस्तो रूपमा लेख्छ भने इन्टायर युनिभर्सको चाहिँ कस्मिक डान्सरको रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ प्रेजेन्ट गरेछ। अनि त्यो आधारमा चाहिँ इन्डियाले आफ्नो चाहिँ युरोपियन अर्गनाइजेसन फर न्युक्लियर रिसर्चमा मेम्बर हुँदाखेरि चाहिँ गिफ्टेड गरेको थियो। That's why I am praising. I put this picture in today's session. So I love to put these pictures on my every slide. जहाँ मैले प्रेजेन्ट गर्न चाहन्छु त्यसमा चाहिँ मैले यस्तो राख्ने गरेको छु। You know about the Mother Earth. So this is. So I am moving ahead. How many of heard about the science journalism? Are you listening? सबैजनाले सुनिरहनु भएको छ होला है, किनभने यो एकदम यो क्लास जस्तो बनायो भने मोनोटोनस हुन्छ। सो त्यसको लागि नहोस् भनेर मैले बीच बीचमा सोधिरहेको हुन्छु, किनभने त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई एक किसिमको चाहिँ इन्टरेक्सन जस्तो हुन्छ। अलि धेरै चाहिँ हामी के गर्छौं लर्निङ गर्ने अपर्चुनिटी हुन्छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। सो केही यहाँ यो अनलाइनमा स्लाइड प्रेजेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति स्लो हुन सक्छ रहेछ। त्यसकारणले मलाई यहाँ अलिकति अफ गरिरहेको छु।
त्यसकारण कतिजनाले चाहिँ यो साइन्स जर्नलिस्ट हुन्छन् भनेर सुन्नु भएको थियो। मैले चाहिँ जर्नलिजम भन्ने थियो तर साइन्स जर्नलिजम भन्ने स्पेसिफिकली चाहिँ थाहा छैन मलाई चाहिँ। हजुर, मैले पनि अब सुरुमा मैले ब्याचलर पढ्दा मास्टर्स पढ्दासम्म त्यस्तो चाहिँ हुन्छ भनी नोटिस गरेको थिइनँ। फाइनली के अरे रिभो साइन्स मन्थली म्यागजिन पब्लिस गर्न सुरु गरेपछि चाहिँ अनि चाहिँ एउटा चाहिँ करियर मैले सेटअप गरेँ। किनभने यो पनि एउटा रहरको है इन्ट्रेस्टको विषय चाहिँ मेरो पछि मात्रै बनेको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुलाई म आज चाहिँ यो साइन्स जर्नलिजम र यसको एरिना कहाँ छ र यसको चाहिँ युजेस एन्ड एप्लिकेसन्स एन्ड हाउ साइन्स जर्नलिजम इम्पोर्टेन्ट फर अस इन द कन्ट्री लाइक नेपाल, what are the key roles and factor and how Nepalese government doing such type of things are I will discuss in this today's sessions. First, who is science journalist? Everybody thought science journalist means only those journalists who doing deliver the science reporting or other science story or audio type science story or podcast or television journalist to a science story. सबैजनाले त्यसरी नै सोच्ने गरेको पाइन्छ तर but initially science journalism is starting from the scientists. First of all, science is written by the science article is written by the scientist. One of the scientists write scientific article for the and scientists also write the popular article for the mass media. In the mass media, साइन्टिस्टहरूले चाहिँ के गर्दो रहेछ भने आफ्नो चाहिँ रिसर्च गरेको आर्टिकल्सहरू चाहिँ साइन्टिफिक जर्नलमा चाहिँ फर्स्टमा पब्लिस गर्छ। अब तपाईहरुले साइन्टिफिक जर्नल भनेर सुन्नु भएको छ कि छैन है? अब त्यो थाहा छैन भने तपाईहरुले चाहिँ गुगल इट साइन्टिफिक जर्नल। सो र साइन्टिस्टहरूले चाहिँ जनमानसलाई साधारण पिपुललाई जस्तै कि साइन्स नपढेको मानिसहरूको लागि पनि जसले पढ्न जान्छ त्यस्ता मानिसहरूलाई आफूले गरेको काम आफूले गरेको रिसर्च चाहिँ के गर्छ एकदम सिम्पली म्यानरमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ लेख्ने र त्यसलाई प्रकाशन गर्ने गर्दछ। त्यो आधारमा चाहिँ साइन्टिस्टहरूले चाहिँ यो साइन्स जर्नलिजम स्टार्ट गरेको देखिन्छ। त्यस्तै गरी जर्नलिस्ट yourselves write the science content and students. So in the third row, students also play the vital role to contribute the scientific science popular article and teachers. So students के अरे विद्यार्थीहरूले पनि चाहिँ यो साइन्सको कुराहरू लेख्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। जस्तै कि ती विद्यार्थीहरू भने कस्तो हुन्छ भने 11-12 पढ्ने अथवा ब्याचलर पढ्ने अथवा मास्टर्स पढ्ने त्यस्ता विद्यार्थीहरूले पनि साइन्टिफिक आर्टिकल्सहरू चाहिँ भन्दा पनि पपुलर आर्टिकल चाहिँ लेख्न सक्छन्। जस्तै कि त्यसको लागि चाहिँ रिडरशिप, त्यसको लागि चाहिँ रिडिङ गर्ने प्र्याक्टिस, त्यसको लागि चाहिँ जस्तै कि साइन्स न्युजहरूमा अपडेट, त्यसको लागि त्यस्ता कुराहरू हुने गर्छ। र ओल्डको सिनारियोमा हेर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्ममा यी चारवटा क्याटेगोरीका मानिसले मात्रै चाहिँ साइन्स जर्नलिस्ट भएको छन् र साइन्सका कुराहरू लेखेको पाइन्छ। First, I talk about the who is science journalist, who became a science journalist. In the beginning, William Crookes, the Times on January 18, 1871, British chemist. He is a British chemist and physicist. Wrote an article for the Times magazine
And the second, Thomas Henry, in biologist. He wrote a scientific article as well as the popular article for understanding, better understanding for the general people, general audience. And third, physicist John Tyndall, the popular article, and Peter, zoologist. He also wrote the popular article for the general people. Those are the scientists. उहाँहरूले चाहिँ सुरुको अवस्थामा लेखेको भेटिन्छ। यदि गुगल गऱ्यौँ भने हामीले चाहिँ त्यस्तो किसिमको आर्टिकल चाहिँ लेख्ने चाहिँ साइन्टिस्टहरूले लेखेको सुरुवात गरेको चाहिँ पाइन्छ र यो चाहिँ जर्नलिजम, साइन्स जर्नलिजमको एउटा कोशेढुङ्गा इन बिगिनिङ हिस्टोरीको रूपमा चाहिँ भेटिन्छ। जस्तै कि इन्डियामा चाहिँ हेर्ने हो भने इन्डिया इज आवर नेबरिङ कन्ट्री। इन 1858 तिर मात्रै त्यहाँनिर स्टार्टिङ भएको देखिन्छ। जेसी बोस भन्ने हुनुहुन्छ अनि एसएन बोस भन्ने हुनुहुन्छ। दोज आर बोथ आर साइन्टिस्ट फ्रम इन्डिया। And in the context of Nepal in 1899, after 39 years, Nepal started to write about the science contents in the mainstream media and popular content for the people. Here is some of the magazines published in Nepal. Not all the data find in the recorded in the like our apex body like Nepal Academy of Science and Technology, but I collect some of the data for regarding proposed or other which are not listed. I think it's a very raw data. जस्तो कि नेपालमा चाहिँ सुरुमा बिगिनिङमा चाहिँ कसरी साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको कुराहरू प्रकाशन भए भन्ने किसिमको कुराहरू चाहिँ रेकर्डमा छैन, पाइँदैन। त्यसमा चाहिँ रिसर्चहरू पनि भएको छैन। केही कुराहरू चाहिँ मैले सोधी खोजी गर्दाखेरि यी कुराहरू चाहिँ पाइन्छ। जस्तै कि 2041 साल in 2041 BS Science Technology bi-monthly magazine was published at that time. In 2042 BS began Lekmala. After establishment of the Nepal Academy of Science and Technology, at that time Nepal Academy was named as the Royal Nepal Academy of Science and Technology. At that time, after establishment of NAS, NAS started to publish the began Lekmala for the bulletin purpose. It's not a scientific magazine, it's not a popular science magazine, but it started to began Lekmala. जस्तै कि सुरुमा बाइमन्थली रूपमा चाहिँ साइन्स टेक्नोलोजी भन्ने दुईमा एउटा चाहिँ मासिक पत्रिका. I think you know, all of you know about the bi-monthly magazine. Second one is began Lekmala, and third one is Science and Future, which was published in 2062 BS. And finally, 2067 BS, River Science Monthly started to publish at that time. And after publishing 8 years, we'll stop our River Science Monthly magazine for the economic crisis or for other product. विभिन्न किसिमको समस्याहरूले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ हामीले स्टप गर्यौं and finally we started to the riverscience.com. भनेको मतलब के छ, नेपालमा चाहिँ के रे साइन्सका कुराहरू लेख्ने डेली बोर्डसिटहरू, जस्तै कि डेली बोर्डसिट भन्छ, मेन न्यूज पेपरहरू जसलाई कान्तिपुर, जस्तै कि नागरिक हरूलाई चाहिँ जुन प्रिन्ट लाइनमा पब्लिश हुन्थे त्यस्ता चाहिँ के रे पब्लिकेसनहरूलाई चाहिँ मेन बोर्डसिटहरू, मेन बोर्डसिट भनिन्छ। र चाहिँ मेन स्ट्रिममा पब्लिकेसन हुने चाहिँ पत्र पत्रिकामा चाहिँ साइन्सका कन्टेन्टहरू चाहिँ कम आउँथे र त्यस्तो कम आउने भएको भएर यस्तो म्यागजिनहरूको नेपालमा प्र्याक्टिस गरेको थियो। जुन म्यागजिनलाई प्र्याक्टिस चाहिँ मैले आफै स्वयं भएर पनि गरेँ, तर त्यसलाई चाहिँ के गरौँ भने लामो समयसम्म
निरन्तरता दिन सकेन। जस्तै कि 8 वर्षपछि चाहिँ RiverScience पनि हामीले प्रिन्ट भर्सन चाहिँ स्टप गऱ्यौँ र RiverScience.com स्टार्टिङ फ्रम 2010 है 2010 देखिबाट RiverScience.com चाहिँ हामीले लिएर आइरहेको थियौँ। त्यो अहिले स्टिल छ, जुन चाहिँ पपुलर आर्टिकलहरू लेख्ने कामहरू गरिन्छ। सो अब साइन्स जर्नलिस्ट हुनुभन्दा पहिला चाहिँ के कुराहरूमा चाहिँ क्लियर हुन्छन् भने आफूले आफैलाई हैन के सोध्ने गरिन्छ भने हु आर वी हैन, हामी को हौ, what are our duties, who likes science story, what kind of science story are expected, why science journalism is necessary for society. I already told about that. Science journalism भनेको कस्तो हो भने इट्स अ जर्नलिजम। साइन्स जर्नलिजम आफैमा एउटा किसिमको पत्रकारिता हो। त्यो पत्रकारिता चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जुन अन्य पत्रकारहरूले गर्छ, जुन अन्य पत्रकारहरूले चाहिँ रिपोर्टिङ गर्छ, जुन इन सब्जेक्ट लाइक इन टपिक लाइक पोलिटिक्स, इकोनोमिक, एग्रिकल्चर और नन एग्रिकल्चर और बिजनेस हैन, त्यस्ता बिटहरुमा जसरी उनीहरूले चाहिँ के अरे स्टोरीहरू बनाउँछन्, चाहिँ समाचारहरू बनाउँछन्, त्यसै गरी साइन्स जर्नलिस्टले पनि स्टोरी बनाउँछ। त्यस्तै किसिमको क्याटेगोरीमा चाहिँ गरिन्छ। तर बिफोर यु स्टार्ट टु वर्क, त्यो आफ्नो काम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म को हो त हैन, मेरो काम के हो, मेरो ड्युटी के हो र मैले चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ साइन्स स्टोरीहरू बनाउँछौ, त्यो साइन्स स्टोरीको महत्त्व के हो त भन्ने कुराहरूमा चाहिँ एकदम क्लियर हुनुपर्छ, माइन्डमा एकदम क्लियर हुनुपर्छ। त्यो अनुसारको चाहिँ कामहरू गरिरहेको हुन्छ। त्यही अनुसारको चाहिँ साइन्स स्टोरीहरू बनाइन्छ। जस्तै कि जनमानसले कस्ता खालको चाहिँ साइन्स स्टोरीहरू एक्सपेक्ट गरिरहेछ, त्यो कुराहरू पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले यो साइन्स जर्नलिजमको महत्त्व चाहिँ सोसाइटीमा हुन्छ, किनभने every person wants to know about the new things, किनभने every day science research deliver the new content for the society. Every day researchers find new things and explore new things for the society, just like as how universe is formed, isn't it? So I gave the one of the के भन्छ, मैले एउटा एक्जाम्पल दिएँ, त्यो भनेको के अरे कस्मिक डान्सेस अफ शिव है। नटराजलाई शिवलाई चाहिँ कस्मिक डान्सरको रूपमा लिइन्छ। त्यसकारणले इन्टायर युनिभर्स चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ एउटा कथन अनुसारको चाहिँ के भन्छ शिवत्वबाट चाहिँ फर्मेसन भएको छ। त्यही अनुसारको चाहिँ युनिभर्स फर्म भएको छ, युनिभर्स राइज भएको छ। त्यही अनुसारको युनिभर्स बन्यो, एक्सपान्सन बन्यो, लाइफहरू अर्थमा आए हैन, लाइफहरू चाहिँ एक्जिस्टेन्समा छ र अनि आफ्टर डेथ फेरि लाइफ पनि त्यही गएर भेनिस हुन्छ भन्ने किसिमको जुन एउटा प्राइम कन्सेप्ट छ, एकदम सुरुवाती कन्सेप्ट छ, त्यो चाहिँ आजसम्म स्टिल छ। यु नो अबाउट द्याट। आई थिङ्क एभ्रीबडी learn about the how universe form, बिग ब्याङ थ्योरी हैन। तपाईहरुले बिग ब्याङ थ्योरी पढ्नु पनि भएको होला। त्यो बिग ब्याङ थ्योरी पनि इट इज स्टिल अ हाइपोथेसिस। बिग ब्याङ थ्योरी पनि अहिलेसम्म के छ, हाइपोथेसिसकै रूपमा छ, रहेको छ, एउटा कन्सेप्चुअल हाइपोथेसिस। एउटा चाहिँ साइन्टिस्टले चाहिँ के भन्छ बिल्ड गरेको हाइपोथेसिसको रूपमै रहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यी कुराहरू चाहिँ हामीले पनि छोड्नु हुँदैन। हाम्रो मूल्य मान्यतालाई पनि राख्नुपर्छ भनेर आई एम एस्योरिङ टु के भन्छ, मैले चाहिँ आज तपाईहरुलाई पनि त्यो कुराहरू भने। मैले किन इन्टरनेसनल फोरममा जाँदाखेरि नि यी कुराहरू भन्ने गरेको छु। सो सुनिरहनु भएको छ है तपाईहरुले? यस सर। केही कुरा केही बुझिया छ? बुझिरहेको छु सर, एकदम राम्ररी। अब त्यसमा केही कुराहरू बुझिएन भने तपाईहरुले मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ, किनभने अलि
बोरिङ पनि नहोस् भन्ने मेरो चाहिँ चाहना हो। इन्टरेक्सन पनि होस् भन्ने हो। किनभने अब फर्स्ट टाइम सुनेको भएको कारणले गर्दाखेरि अब कतिपय कुराहरू तपाईँहरूलाई न्यू टर्मिनोलोजी लाग्छ, किनभने मैले चाहिँ बोलिरहेको शब्दहरू केही छ भने त त्यो मलाई चाहिँ इजिली भनिरहेको हुन्छु। तपाईँहरूलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो पर्छ भने प्लिज आस्क है, म रिक्वेस्ट गर्छु। So basically, today I will talk about the society and science analyst. भनेको मतलब साइन्स एनालिस्टको चाहिँ इन्टरकनेक्सन एन्ड भूमिका के छ हैन, राइटिङ अबाउट द साइन्स हिस्टोरी, एजेन्डा, पोलिसी, प्रायोरिटी रिसर्च एन्ड द साइन्स एन्ड द कल्चर. These are the 4 pillars of the today's presentations. Society and science analysis. In the society, yes, every human beings living together to form a society. I think तपाईहरुले सोशल साइन्स पढ्नु भयो होला। मैले चाहिँ मेरो स्कुल लाइफमा चाहिँ सोशल साइन्स मैले पढ्न पाइनँ हैन, त्यो अप्सनको कारणले गर्दाखेरि। अहिले त कम्पलसरी छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि सोसाइटी र साइन्स जर्नलिस्टको भूमिका के हो त भनेको providing science knowledge, information, science to the society हैन। फर्स्ट साइन्स जर्नलिस्टको भूमिका के हो भने के रे साइन्सले पत्ता लागेको रिसर्च गरेर आएका साइन्टिफिक नलेजलाई सोसाइटीमा डेलिभर गर्नु चाहिँ साइन्स जर्नलिस्टको भूमिका हो। यस, एन्ड अदर पार्ट अल्सो कस्तो हुन्छ भने साइन्टिस्ट, पोलिसी मेकर, प्रोफेसर, टिचर्स एन्ड स्टुडेन्ट सोसाइटीको बीचमा पनि चाहिँ ब्रिजिङ गर्ने काम गर्छ। ब्रिजिङ टु द साइन्टिस्ट एन्ड रिसर्चर्स, पोलिसी मेकर्स, गभर्नमेन्ट को भूमिका पनि के गर्छ। ब्रिजिङ भनेको जस्तो कि के अरे साइन्टिस्ट र चाहिँ रिसर्चरको बीच, साइन्टिस्ट र पोलिसी मेकरको बीचमा पनि के हुन्छ, ग्याप हुन्छ। त्यो ग्यापमा त्यो ग्याप फुलफिल गर्ने काम पनि के गर्छ, साइन्स जर्नलिस्टले गर्छ। अब के अरे न्युज त अब हरेक प्रकारको विज्ञानमा भएका कुराहरू ताजा कुरा दिइहाल्छ। र अनि एनदर फ्याक्टर भने एडुकेट द सोसाइटी। साइन्स जर्नलिस्टको काम पनि के हुन्छ, जस्ट लाइक एज अ टिचरले चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ नलेज दिन्छ, एजुकेट गर्छ, पढाउँछ, इक्जाम गर्छ। तर जर्नलिस्टहरूले चाहिँ के गर्छ, सोसाइटीको लागि न्यू नलेज चाहिँ डेलिभर गर्ने काम गर्छ। त्यस्तै कारणले जर्नलिस्टले पनि त्यही काम चाहिँ फलो गर्छ। जस्तै साइन्स जर्नलिस्ट चाहिँ हुनको लागि चाहिँ फर्स्टमा चाहिने 3 द प्यारामिटर छ। एउटा प्यासन चाहियो, another one is hard working, and third one is thinking and writing. So you also तपाईहरु पनि के गर्न सक्नुहुन्छ भने साइन्स जर्नलिस्ट बन्न सक्नुहुन्छ in your level, in school level or +2 level or bachelor level like that. किनभने नलेजको एउटा सीमा हुन्छ। त्यो नलेजको सीमा चाहिँ हाम्रो ब्रेन डेभलपमेन्ट भएको आधारमा चाहिँ विकास भइरहेको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। जस्तै कि इन अ चाइल्डहुड एज हैन, हामीले चाहिँ धेरै कुराहरू सोच्न सक्दैनौँ र त्यसपछि गएर अलिकति मिडल एजमा त्यस्तो अलिक कुरा सोच्न सक्ने हुन्छ। त्यो अनुसारको चाहिँ हामीले चाहिँ विषयवस्तुलाई बुझ्न सक्ने हुन्छ। अनि अलिकति भएपछि अब जस्तै कि जस्ट लाइक एज अ क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जस्ट लाइक त्यस्तै गरी हाम्रो ब्रेनको चाहिँ त्यो बुझ्ने क्षमता, चेतनाको स्तर हैन पनि त्यस्तै हुने मान्यता छ। त्यसकारणले त्यही अनुसारको चाहिँ जर्नलिज्म एक्टिभिटी गर्न सकिन्छ। जस्तै कि तपाईहरुले एउटा घरको अथवा इन्फर्मेसन अर्को घरमा अथवा कुनै चाहिँ कुराहरू भन्दिन जान पर्यो भने अहिले चाहिँ टेलिफोनमा कम्युनिकेट गर्नुहुन्छ नि हैन, त्यही कम्युनिकेट हो। तर यसमा चाहिँ के भन्छ, सिस्टमेटिक एरियामा चाहिँ हामीले कम्युनिकेसन गर्छौं जर्नलिज्ममा चाहिँ विशेष गरी। यहाँ चाहिँ मैले एउटा प्रेजेन्ट छ, यो फोटोहरू छ। यसमा चाहिँ के गरिन्छ, एकजनाले रिपोर्टिङ गर्न खोजिरहेछ भनेको राइटिङ अ स्टोरी। अब हामी एनी सब्जेक्ट
or specific content like physics, chemistry, environment, space, agriculture, earth, geology, technology, engineering, cyber security. There are various fields. So त्यस्ता विषयमा चाहिँ हामीले चाहिँ स्टोरी गर्न सकिन्छ। त्यो स्टोरी गर्नको लागि चाहिँ सुरुमा के गर्नुपर्छ, फ्रेमिङ गर्नुपर्छ, जस्ट लाइक एज अ टेकिङ अ पिक्चर्स। सुरुमा तपाईले कुनै क्यामेराले फोटो खिच्न लाग्यो भने जस्तो फ्रेम आएको जस्तै यो फोटोमा देखेको जस्तै फ्रेमिङ गर्नुपर्ने हुन्छ स्टोरीको लागि हैन। कुराहरू भन्न कसरी भन्ने, कहाँबाट प्रस्तुत गर्ने, सुरुमा के भन्ने, अन्तिममा के भन्ने, बीचमा के गर्ने, त्यस्तै गरी फ्रेमिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि while if you are going to take a picture हैन, फोटो खिच्दै जान लाग्नु भएको छ भने तपाईहरुले त्यसको सिन सेट गर्नुहुन्छ। यहाँ खिच्ने कि त्यहाँ खिच्ने, यता राम्रो छ कि त्यता राम्रो छ, which one is good। त्यसकारणले स्टोरी पनि त्यस्तै किसिमले हुन्छ। त्यही भएर साइन्टिफिक स्टोरी पनि, साइन्सको स्टोरी पनि त्यस्तै किसिमले गर्नुपर्छ भनेर त्यस्तै किसिमको स्टोरी चाहिँ गर्ने गरे हुन्छ। त्यसकारणले तपाईहरुले कुनै चाहिँ त्यो स्टोरी पढ्यो भने त्यसमा राम्रो लाग्ने चाहिँ कुराहरू भयो हैन। त्यही भएर अब जस्तो कि मैले यो अलि हायर लेभलको लागि पनि अथवा जुनियर लेभलको लागि पनि हुने किसिमले गरेर मैले जानेको र मैले स्टोरी बनाउँदाखेरि, साइन्स स्टोरी बनाउँदाखेरि गर्ने टिप्सहरू चाहिँ मैले दिस आर द 10 टिप्स फर स्टोरी टेलिङ हैन। जस्तो कि एन्सियन्ट स्टोरीहरू भन्दाखेरि जसरी एकादेशमा यस्तो थियो उस्तो थियो यान थियो भनिन्छ नि हैन। सम अफ द फिचर स्टोरीज लाइक द्याट हैन। साइन्स स्टोरी आर अल्सो लाइक द्याट। इफ यु रिड फ्रिक्सन्स अफ साइन्स स्टोरी, तपाईहरुले साइन्स के रे फ्रिक्सनको स्टोरी पढ्नु भयो भने त्यस्तै हुन्छ हैन। अब धेरैजनाहरूले त अब यो के भन्छ कार्टुन अनि त्यसमा भएको मुभीहरू त्यसमा हेर्नु भएको होला हैन, साइन्स फिक्सनमा आधारित रहेर त्यहाँ चाहिँ त्यसरी स्टोरी प्लट गरे हुन्छ नि। अवतार भन्ने त धेरैजनाले हेर्नु भएको होला है। जर्नलिस्टले फर्स्टमा के गर्छ भने उसले आफूले के गर्न चाहन्छन् भने स्टोरी सेल गर्न चाहन्छन्। त्यसकारणले एउटा स्ट्रिट भेन्डरले जसरी तरकारीहरू बेच्छ, फिजाएर राखेको हुन्छ, मिलाएर राखेको हुन्छ बेच्नलाई, त्यसै गरी जर्नलिस्टले पनि स्टोरी चाहिँ गर्न पूर्व चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो कन्टेन्टहरूलाई एकदम राम्रा कन्टेन्टहरूलाई प्याकेजिङ गर्छ, राम्रोसँग मिलाएर राख्छ भन्नुपर्छ र त्यसैले अनुसारको सेल गर्छ। त्यसमा फर्स्टमा टाइटल हुनु पर्यो। टाइटल भनेको यु नो अबाउट द्याट, स्टार्टिङ हुन्छ हैन। स्टार्टिङ कसरी गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। ह्युमन इन्क्युजिटिभ हैन, के अरे मानिसलाई चाख लाग्दो हुनु पर्यो। एडभाइस त्यसमा सजेस्टमूलक हुनु पर्यो। राइट सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु पर्यो किनभने लेम्यानले नि बुझ्नु पर्यो। अनि अन्डरस्ट्यान्डिङ हैन, अन्डरस्ट्यान्डिङ बुझ्ने किसिमको हुनु पर्यो। सिम्पल कुरा सिम्पली लेखेपछि अन्डरस्ट्यान्डिङ भइहाल्छ। लेस एक्सप्लेन भएको हुन्छ। अनि अभोइड एक्सिडेन्ट भनेको चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ त्यो चाहिँ दुविधा उत्पन्न हुने शब्दहरू अनि जस्तै गरी अरूले नबुझ्ने कुराहरू फर्स्ट टाइम भन्दाखेरि चाहिँ एकैचोटि अब नपढेको मान्छेलाई हिग्स बोसोन भनिदियो भने के हुन्छ हैन। नपढेको मान्छे के अरे इलेक्ट्रोन भनिदियो भने के हुन्छ हैन। हेर्नु न गेट हैन। त्यसो उहाँहरूले त्यस्तो कुरा चाहिँ पाउनु हुँदैन। त्यसकारणले अर्को भनेको फाइनल लर्न फ्रम द अदर्स। स्टोरी गर्दाखेरि अरूबाट पनि सिक्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि स्टोरी चाहिँ कस्तो हुन्छ भने ट्रुथ, फ्याक्ट एन्ड ब्यालेन्स हुन्छ। त्यो एकदम सत्य र त्यसमा फ्याक्ट हुन्छ र ब्यालेन्स भएको स्टोरी हुनुपर्छ। मैले यहाँ एउटा इक्जाम्पल दिएको छु। स्टोरी चाहिँ स्टोरी चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ अरे भने लभ एट फर्स्ट साइट भने जस्तो त्यो एकचोटि सुन्दाखेरि सुरुमा सुन्दाखेरि सुन्नु लाग्ने, रेडियोमा छ भने पढ्दा छ भने पढ्नु लाग्ने, सुरुवाती त्यस्तरी गर्नुपर्छ। तर जे पाए त्यही लेखेर त्यसरी आकर्षण गर्ने। हजुर सर। यस सर, अलि स्लाइड अलि पछाडि गर्नु न एकछिन। हेलो, एउटा स्लाइड छ नि सर, यहाँ प्रब्लम छ, स्लो भइरहेछ क्या। ओके, अहिले पछि गरौँला हैन। यो समय है म त्यो गर्न प्रश्न छ। अब जस्तो कि डार्क म्याटर इज इन डार्क हैन। कतिपय अवस्थामा चाहिँ जस्तो भने अब डार्क म्याटर भनेर थाहा होला तपाईहरुलाई हैन। जस्तो कि इन्डिया सक्सेसफुल ल्यान्ड चन्द्रयान 2 अन द मुन, किनभने हाम्रो नेबरिङ कन्ट्री उसले चाहिँ त्यस्ता खालको के अरे चन्द्रमामा चाहिँ रकेट प्रक्षेपण गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेले एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ नि हैन। अब लेम्यानलाई डार्क म्याटर इज इन डार्क भन्दाखेरि उसलाई इन्ट्रेस्टिङ नहुन सक्छ
त्यस्ता किसिमको कुराहरूमा पनि ध्यान दिइन्छ हैन। अनि त्यस्ता किसिमकोहरू अब चाहिँ बिग स्टोरी कसरी गर्ने, साइन्सका नयाँ चाहिँ एकदम इमर्जिङ बिग स्टोरी कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू थिङ्किङ हुन्छ र अब त्यस्तै किसिमको कुराहरूमा अगाडि बढ्छौँ। त्यो चाहिँ अब के अरे स्टोरी जसले भन्ने हो, जसले लेख्ने हो। मैले स्टोरी भन्दाखेरि यो रिपोर्टिङको केस गरेँ है, यो किनभने मैले चाहिँ विशेष गरी धेरै स्टोरी भन्छु, किनभने त्यो पनि स्टोरी जस्तै हुन्छ, सबै कुरा हुन्छ, तर इन टर्म्स अफ जर्नलिजम आस्पेक्ट होइन। दिल्ली इज अ वर्ल्ड मोस्ट क्लिन सिटी भनेर मैले यहाँ भनेको छु होइन। के त के अरे दिल्ली इज अ वर्ल्ड मोस्ट क्लिन सिटी हो त होइन। तपाईँले इफ यु गुगल इट यु कुडन्ट फाइन्ड इट होइन। तपाईँले गुगल गर्नुभयो भने त्यस्तो किसिमको पाउँदैन। एयर पल्युसनको चाहिँ एकदम महामारी थियो, त्यसकारण फ्युचर पर्सपेक्टिभमा एयर पल्युसनको लागि कन्ट्रोल गर्ने, एयर पल्युसनको लागि चाहिँ सजगता आउन, जस्तै काठमाडौँ इज द वर्स्ट सिटी इन द वर्ल्ड पनि हुन सक्ला होइन। अब त्यस्तै किसिमको चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल चाहिँ न्युजहरू, इन्भाइरोमेन्टल रिपोर्टिङहरू, इन्भाइरोमेन्टको स्टोरीहरू त्यस्तो किसिमको पनि गर्न सकिन्छ। त्यस्तो किसिमको चाहिँ कुरा हामीले चाहिँ साइन्स जर्नलिस्टले गर्छौँ। र अब नेक्स्ट भनेको के हो भने एजेन्डा, पोलिसी, प्रायोरिटी एन्ड रिसर्च। जस्ट इन द कन्ट्री लाइक नेपाल चाहिँ अब हाम्रोमा के हुन सक्ला भने साइन्समा चाहिँ साइन्सको चाहिँ रिसर्चमा चाहिँ धेरै चाहिँ बजेट बढाउनु पर्यो भन्ने एउटा एजेन्डा हुनसक्छ। त्यस्तो किसिममा चाहिँ स्टोरी गर्न सकिन्छ। अदर लाइक क्लाइमेट चेन्ज, एयर पल्युसन, ई वेस्ट, यु नो द्याट ई वेस्ट भनेर थाहा छ नि है, विद्युतीय जुन इलेक्ट्रोनिक सामानहरूबाट निस्किने वेस्टहरू चाहिँ को चाहिँ प्रब्लम, साइबर सेक्युरिटी। अब टेक्नोलोजी जस्तो कि साइबर सेक्युरिटीमा प्रब्लम आएर हाम्रो चाहिँ ब्याङ्किङ सिस्टमबाट चाहिँ चाइनिज अनि अदर कन्ट्रिजका चाहिँ मान्छेहरू आएर के गरे, उनीहरूले एटिएमबाट पैसा चाहिँ निकालेर लए होइन, ह्याक गरे। टेक्नोलोजी एन्ड इनोभेसन स्पेस लाइक द्याट। त्यस्तो किसिमको चाहिँ कुराहरू गर्न सकिन्छ, किनभने दैनिक जीवनमा जुन मानिसहरूलाई काम लाग्न सकिन्छ त्यस्ता किसिमको एजेन्डाहरूमा काम गर्न सकिन्छ, पोलिसीहरूमा काम गर्न सकिन्छ। साइन्स पोलिसी, डायलेक्ट बिट्विन साइन्स एन्ड पोलिटिसियन है, साइन्स कम्युनिकेसन, दिज आर द यस्तो किसिममा पनि चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ, स्टोरीहरू गर्न सकिन्छ, लेख्ने गर्न सकिन्छ। प्रायोरिटी, अब हामीले चाहिँ गभर्मेन्ट प्रायोरिटाइज सेक्टर होइन, गभर्मेन्टले चाहिँ साइन्स जर्नलिजम अथवा रिसर्चमा प्रायोरिटाइज गरेको छ छैन, मिडियामा चाहिँ साइन्टिफिक मिडियामा प्रायोरिटाइज गरेको छ छैन। अब एजुकेसन होइन, एजुकेसन साइन्स चाहिँ को एजुकेसनमा प्रायोरिटाइज गरेको छैन। त्यस्तो किसिमको कुराहरूमा पनि के भन्छ साइन्स जर्नलिस्टले रिपोर्टिङ गर्न सक्छ। दे आर इम्पोर्टेन्ट एन्ड फ्रुटफुल फर द सोसाइटी है। अब रिसर्च फन्डिङका कुराहरू अनि त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ गर्न सकिन्छ। Besides this, these are the facts and resource persons, researching topic, media resources होइन। यसले चाहिँ के गर्छ भने यी कुराहरूमा पनि साइन्स जर्नलिस्टले चाहिँ के भन्छ, जहिले चाहिँ eager to get knowledge from others and sharing the knowledge to the local layman people, student, त्यस्तो किसिमको हुन्छ। अब त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अवस्था अनुसार हुन्छ। 8, 9, 10 पढ्नेलाई त्यही अनुसारको चाहिँ साइन्सका कुराहरू दिन्छ, 11, 12लाई त्यही अनुसारको, माथिल्लाई त्यही अनुसारको हुन्छ। तर जेनरली नेपालमा चाहिँ के गरिएको छ भने साइन्स स्टोरीहरू चाहिँ सबैलाई हुने बराबर हुने किसिमले चाहिँ अहिले जेनेरेट गरिरहेको छ, किन क्याटेगोराइज अनुसार के भन्छ क्लास छुट्याएको अनुसार चाहिँ रिपोर्टिङ गर्ने गरेको छैन। त्यो चाहिँ किनभने धेरै जनशक्ति चाहिन्छ, धेरै कुराहरू चाहिन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो रिसोर्सेसले नपुग्नु हाम्रो त्यस्तो किसिमको छ। अनि कतिपय साइन्स स्टोरी गरेमा रिसोर्स पर्सनको एकदम भूमिका हुन्छ। त्यसपछि स्टोरीहरू चाहिँ अथवा चाहिँ के गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ सिंगल रिसोर्स पर्सन, आई थिङ्क रिसोर्स पर्सन भनेको तपाईँहरूलाई थाहा होला। रिसोर्स पर्सन भनेको चाहिँ कस्तो भने जसले इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्छ त्यस्ता मान्छेलाई रिसोर्स पर्सन भनिन्छ। ती रिसोर्स पर्सन व्यक्तिहरू चाहिँ जस्तो कि एउटा मात्रै मान्छे अथवा एउटै मात्रै साइन्टिस्ट भनेको कुरा पनि कतिपय कुरामा चाहिँ ट्रस्ट गर्नु हुँदैन भन्छ होइन।
अर्को साइन्टिस्टलाई पनि सोध्नुपर्ने हुन्छ, उसको चाहिँ अर्गनाइजेसन कुन हो उहाँहरूलाई पनि सोध्नुपर्ने हुन्छ। अब रिसर्चिङ द टपिक भनेको अब त्यसको लागि भेरिफाई गर्नलाई सर्चहरू गुगल गर्नु पर्यो होइन। टपिकहरू चाहिँ अब यदि क्लाइमेट चेन्जको विषयमा चाहिँ रिपोर्टिङ गर्दैछ भने त्यस्तो किसिममा चाहिँ फ्याक्ट चेकिङहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। के छ त इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस भनेर त्यस्तो किसिमको गर्नुपर्ने हुन्छ। बट नेपालमा चाहिँ के छ भने मिडिया रिसोर्सेसहरू साइन्स जर्नालिस्टको लागि रिसोर्सेसहरू कम एभाइलेबल छ र चाहिँ enabling science journalists depend to the foreign country and foreign resource materials है। हामीहरूले चाहिँ के गर्ने गरेका छौँ भने गुगल गरेपछि प्राप्त नलेज त्यसमा पनि अथेन्टिक हो। अब जस्तो कि साइन्टिफिक पब्लिकेसनको लागि नेचर भन्ने जर्नल छ त्यसमा पब्लिस भएको हो कि हैन, कस्तो खालको जर्नलमा चाहिँ पब्लिस भएको हो त्यस्तो कुरामा चाहिँ ध्यान दिएर त्यो बेसमा चाहिँ साइन्टिफिक स्टोरीहरू चाहिँ गर्छौँ। आफूलाई चाहेको कुराहरू त्यहाँबाट लिन्छौँ। जस्तो कि गुगल गर्ने बित्तिकै भेटाइहाल्यो त्यो साइट चाहिँ भेरिफाई छैन, त्यो चाहिँ जस्तो पाए त्यस्तै मान्छेले चाहिँ साइट चलाएको छ भने त्यसमा हामी बिलिभ गर्दैनौँ, त्यसलाई हामी अथेन्टिक मान्दैनौँ। हामी चाहिँ अथेन्टिक रिसोर्सेसहरू चाहिँ खोज्छौँ। यदि त्यसो गरेन भने के भन्छ मिसलिड हुन्छ, इन्फर्मेसन चाहिँ गलत जान्छ। इन्फर्मेसन गलत गइसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि पत्रकारलाई विश्वास गर्दैन, साइन्टिस्टलाई चाहिँ विश्वास गर्दैन। त्यस कारणले गर्दा साइन्टिस्ट अनि जर्नलिस्ट र कन्ट्रीको बिचमा चाहिँ किसिमको के आउँछ कन्फ्लिक्ट हुन्छ। जस्तो कि टिचरले जुन इन्फर्मेसन दिन्छ पढाउँदाखेरि त्यो चाहिँ उहाँहरूले अथेन्टिक सोर्सबाट ल्याएर मात्रै दिन्छ हैन। बुक त्यही भएर चाहिने हो नि त, बुकमा अथेन्टिक कुराहरू मात्रै लेखिएको हुन्छ। एन्ड look at the pictures, and there are two pictures, and one is in the aspect of science culture, another one is के भन्छ यो माउन्ट एभरेस्टकै यो गार्बेज हो, किनभने यो वेस्ट पोल्युसन हैन। यु नो अबाउट द्याट, कम्पेयर दिस पिक्चर्स। किनभने इमेजिन सिचुएसन हामीले इमेजिन गर्ने हो भने त्यो चाहिँ एउटा स्पाउट हैन, त्यो चाहिँ मा चाहिँ के छ नि त्यस्तो फोरहरू भइरहेको छ, यतापट्टि पनि फोर दुईटै फोर छ। किनभने ह्युमन इन्क्विसिटिभले चाहिँ के गर्छ भने एउटा ह्युमनले चाहिँ राम्रो काम गर्छ बनाउँछ र अर्को ह्युमनले चाहिँ त्यही काम गर्दाखेरि पनि ढङ्ग नपाउँदा यस्तो फोरहरू हुन्छ हैन। यस्ता किसिमको पिक्चर चाहिँ मैले किन देखाएँ भने यस्तो खालको स्टोरी पनि हामीले गर्न सक्छौँ। एभ्री पर्सन एभ्री स्टुडेन्ट्स आर द स्टोरी टेलर। किनभने उसले चाहिँ आफ्नो क्लास आफ्नो क्षमता र त्यो विवेकले चाहिँ के भन्छ स्टोरी कथा भन्न सक्छ हैन, रिपोर्टिङ गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ कुराहरू हो। यहाँ माथि चाहिँ एउटा के छ भने के गर्छ भनेर चाहिँ एउटा क्वेसन सोधिरहेको छ जर्नलिस्टले भने यता चाहिँ मैले फोटोहरू देखाएको छु। त्यसै कारणले कहीँ घुम्न जाँदाखेरि अहिलेको चाहिँ डिजिटल टेक्नोलोजीले त्यो एउटा के किसिमको खासले गरेको छ भने मोबाइलबाट पनि मोबाइल जर्नलिजम गर्न मिल्छ, त्यो चाहिँ डिजिटल एस्पेक्टमा। सो द्याट्स वाइ साइन्स एन्ड कल्चर चाहिँ सँगै गयो भने पुट टुगेदर भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सोसाइटी चाहिँ राम्रो हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ किसिमको चाहिँ स्टोरीहरू गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। अब त्यो के अरे साइन्स र सोसाइटी हैन, साइन्टिस्ट र सोसाइटीको लागि चाहिँ एउटा तालमेल पुर्याउनलाई चाहिँ साइन्स कल्चर हुनुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ थिम पनि यो चाहिँ मैले प्रपोज गरेर आएको थिम हो खासै। किनभने यसभन्दा अगाडि साइन्स र कल्चर चाहिँ सँगै गयो भने मात्रै सोसाइटी चाहिँ राम्रो हुन्छ। किनभने कल्चर इज आवर, अब हाम्रै फिलोसफी हो कल्चर भनेको। त्यस कारण साइन्स भनेको अहिलेको चाहिँ मोडर्न के भन्छ अप्रोच हो, त्यसमा फिलोसफी पनि छ कतिपय कुराहरूमा। अब अहिले डेली हामीले त्यो प्र्याक्टिस पनि गरिरहेको छौँ, जस्ट लाइक एज युजिङ मोबाइल्स, कम्प्युटर, ल्यापटप एन्ड वी आर कनेक्टेड थ्रु द जुम यु नो। यसले पनि हामीलाई के गर्छ यो त्यो साइन्ससँग बुझ्ने र त्यसलाई कम्युनिटीमा लाने किसिमको एउटा किसिमको माध्यम बनिरहेको छ। र अब च्यालेन्जेसहरू पनि छन् हैन। अब च्यालेन्जेस लुक two pictures, one is hunger, another one is
मिसन चन्द्रयान। अब दुवै काम गर्न छ हामीलाई। हाम्रा मान्छेहरू भोका पनि छन्, हाम्रा मान्छेहरू चाहिँ के गरिरहेछ, के अरे हामीलाई चन्द्रमामा पनि जानु छ। यो चाहिँ पर्टिकुलरली मैले यो स्लाइड चाहिँ लास्ट टाइम म इन्डिया जाँदाखेरि चाहिँ मैले प्रेजेन्ट गरेको स्लाइड हो फर इन्डियन पिपुल। एकातिर चाहिँ इन्डिया चाहिँ के पर्छ भने 103 होइन, सरी आउट अफ 190 चाहिँ कन्ट्रिज होइन, ग्लोबल हङ्गर इन्डेक्समा चाहिँ 103औं नम्बरमा पर्दछ भोकाहरू। अब यतातिर चाहिँ के छ भने भारतले चाहिँ इन्डियाले चाहिँ चन्द्रयान चाहिँ स्पेसमा लन्च गरिरहेको होइन, किनभने चाहिँ मान्छे चाहिँ खान नपाइरहेछ। अब चाहिँ चन्द्रयानमा पठाउने भनेर टेक्नोलोजी विकास गरे कि नगरे, जस्ट लाइक एज आवर कन्ट्री होइन। हाम्रो कन्ट्रीमा पनि के छ भने इलिट्रेसी छ होइन, हङ्गर छ, अनि त्यसपछि गएर सफिसियन्ट नम्बर अफ चाहिँ कुराहरू छैन, रिसोर्सेस छैन भने अब हामीले स्पेस टेक्नोलोजी जस्तै कि अहिले तपाईँहरूले चाहिँ सुनिरहनु भएको छ स्पेस एप, नासा स्पेस एप चाहिँ जुन कन्टेस्टमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ पार्टिसिपेसन गरिरहनु भएको छ। अब स्पेसमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्दाखेरि धेरै पैसाहरू चाहिन्छ। अनि हाम्रो जस्तो देशले चाहिँ स्पेसमा रिसर्च गर्नको लागि के अरे चन्द्रमामा जाने भनेर लगानी चाहिँ गर्न त सक्दैन, तर पनि अहिलेको कन्टेक्स्टमा गर्ने कि नगर्ने भन्ने सवालका कुराहरू हुन सक्छन्। त्यो भएर यो विषयमा कम्पेरिजन गरेर स्टोरीहरू गर्न सकिन्छ, यी मुद्दाहरू उठाउन सकिन्छ होइन भन्ने कुराहरू चाहिँ यो दुईटा पिक्चरबाट मैले देखाउन खोजेँ हो होइन तपाईँहरूलाई। अब आई थिङ्क मेरो टाइम सकिन लाग्यो अरे। अब मैले तपाईँहरूलाई ब्युटी अफ साइन्स एनालिजम भन्छु। अब स्लाइड छैन मेरो, यो लास्ट स्लाइड नै हुनुपर्छ। ब्युटी अफ साइन्स एनालिजम चाहिँ हियर आर द ब्युटी अफ साइन्स नलेज एन्ड इन्फर्मेसन। With the help of science journalism, we share about the knowledge, new information to the society, educate the society. मैले अघि नै भनिसकेँ, अपडेटिङ रिसर्च अहिले भर्खर के कस्ता रिसर्च भइरहेको त्यस्तो अपडेट गर्न सक्छ। टकिङ विथ द साइन्टिस्ट होइन, साइन्टिस्टहरू टक गर्न सकिन्छ। अनि अब मिडियाले चाहिँ कस्तो भूमिका खेल्छन् भने रोल अफ द मिडियाको पनि आफ्नै रोलहरू हुन्छ। मोर स्पेस फर साइन्स कन्टेन्ट्स। अब हाम्रो नेपालको कन्टेन्ट्समा चाहिँ कान्तिपुर, नागरिक, अन्नपूर्ण जस्ताका पेपरहरूमा चाहिँ यो चाहिँ साइन्सको लागि कन्टेन्ट, स्पेसिफिक कन्टेन्टहरू छुट्याइएको छैन। त्यस्तो कन्टेन्टहरू छुट्याउनु पर्ने हुन्छ ताकि तपाईँहरूले पनि पढ्न पाओस्। अनि प्रोभाइड मोर पेजेस, एटलिस्ट सिङ्गल पेजेस फर अ विक होइन, त्यस्तो चाहिँ गरे हुँदैन। द न्युयोर्क टाइम्सहरूले चाहिँ सिङ्गल पेज एक हप्ता के अरे 1 विकमा एउटा फुल सिङ्गल पेज चाहिँ साइन्स स्टोरीहरू दिन्छ होइन। अब इङ्ग्लिस साइन्स रिपोर्टर, इन्टरभ्यू विथ साइन्टिस्ट एन्ड गभर्मेन्ट अफिसियल होइन। अब नेटिभ ल्याङ्ग्वेजहरूमा हुनु पर्यो, त्यस्ता कुराहरू चाहिँ छ। र करियरको कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ अहिले भनेको डिजिटल एरामा डिजिटल जर्नलिजम र करियरको चाहिँ एकदम भालु छ है। किन छ भने साइन्स जर्नलिजममा पनि के भन्छ गर्यो भन्नु गर्दाखेरि रिसर्च अपर्च्युनिटीहरू आइरहेको हुन्छ। अनि अर्को कुरा भनेको कतिपय चाहिँ डिजिटली अन गरिरहेको हुन्छ, युट्युब फेसबुकको त्यो भिडियोहरूमा चलाएर पनि गरिरहेको हुन्छ। र इन्टरनेसनली केही साइन्स जर्नलिजममा चाहिँ त्यो चाहिँ वेबसाइटहरूमा अथवा साइन्स जर्नलिजमको चाहिँ पब्लिकेसनहरूमा जबहरू हुन्छन्। र साइन्स कम्युनिकेटर अथवा साइन्समा चाहिँ रिपोर्टिङ गर्ने चाहिँ त्यस्तो किसिमको पनि इन्टरनेसनली यो हाम्रो युनिभर्सिटी अनि रिसर्च अर्गनाइजेसनहरूमा हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब त्यस्तो डिजिटल करियर गर्नको लागि चाहिँ के चाहियो, लेख्न चाहिँ राइटिङ स्किल हुनु पर्यो, फर्म भिडियोहरू बनाउन जाने, भिडियो एडिटिङहरू जाने हुनु पर्यो होइन, अडियो प्याकेज गर्ने इन्टरभ्यू जाने हुनु पर्यो होइन, रिपोर्ट लेख्न जाने हुनु पर्यो। त्यो भयो भने चाहिँ हामी डिजिटल जर्नलिजममा पनि साइन्स जर्नलिजम पनि गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो आजको प्रेजेन्टेसन चाहिँ यति मात्रै हो। तपाईँहरूलाई एकदम ब्रिफ र सर्ट प्रेजेन्टेसन गरेको थिएँ, बनाएको थिएँ मैले।
Thank you so much, sir. हजुरको यहाँ त मैले केही देखिरहेको छैन हो हजुरको प्रेजेन्टेसनले गर्दाखेरि आइएम स्योर कि सबै स्टुडेन्टहरूले धेरै सिक्न पाउनुभयो, यहाँ पार्टिसिपेन्टहरूले पनि धेरै सिक्न पाउनुभयो। र अब चाहिँ यहाँ अब हाम्रो गेस्ट स्पिकरलाई हजुरहरूको क्वेसनहरू के छ प्लिज एक्चुअली यो फ्लोरमा ल्याइदिनु होला। everyone can unmute themselves. Remember कि hate speechहरू चाहिँ यहाँ tolerate गरिदैन। But if you have any questions to our speaker, please ask him or otherwise you have no chance. Come on, if you have any questions about science journalism, please ask our sir and he will answer it for you happily. अनि क्वेसन आफ्नो अगाडि म एउटा थ्याङ्क यू नोट भन्न चाहन्छु सरलाई, एज हाम्रो एन्डिङ पनि हुन आँट्यो। उहाँ यस्तो बिजी हुँदाहुँदै यस्तो बिजी म्यान भइसक्छ, तर हामी हाई स्कुल स्टुडेन्ट्सहरू भनेपछि उहाँले यत्रो टाइम लिएर हाम्रो लागि साइन्स जर्नलिजमको बारेमा सिकाउन आउनु भएको छ। त्यसैले हामी एकदमै थ्याङ्कफुल छौँ हजुरलाई। त्यसैले पनि हामीले उहाँलाई क्वेसन सोध्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ हजुर। त्यसैले कसैलाई केही क्वेसन छ भने प्लिज अहिले सोधिहाल्नु। एनीवन, एनी क्वेसन्स? Please, anyone. Akriti, Lungma, anyone, any questions? छैन लक्ष्मण सर, हजुर हाई स्कुल स्टुडेन्ट्सलाई चाहिँ साइन्स जर्नलिजम चाहिँ इम्पोर्टेन्ट अथवा रिपोर्टिङ अनि आर्टिकल राइटिङ्सहरू इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, होइन? र त्यो खालको चाहिँ उनीहरूको कोर्समा छैन, जस्तै साइन्स जर्नलिजम रिलेटेड कोर्स पनि छैन। सँगसँगै चाहिँ आर्टिकल्स अथवा हाई स्कुल स्टुडेन्ट्सलाई रिसर्च को लागि पनि त ड्राइभ गर्न सक्छौँ नि, एब्रोडतिर त त्यस्तो हुन्छ पनि, तर नेपालमा छैन। अब यो सेक्टरमा चाहिँ एज अ प्रेसिडेन्ट है, अघिल्लो टेन्युरमा हजुर प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो, भर्खर यो 2-3 दिन पछाडि मात्रै त्यो टेन्युर हिजोबाट म अहिले फर्मर प्रेसिडेन्ट भयो नेपाल फोरम साइन्स जर्नलिस्ट। हजुर, खास अब किनभने हामीसँग समय अब तपाईँले दिएको मलाई 45 मिनट थियो, मैले प्रेजेन्टेसन सुरु गरेको 40 मिनट भयो, होइन? हजुर, के भन्छ मैले भन्नु खोजेको प्रश्नहरू आएन, किनभने अब अलिक इन्टरेक्टिभ बनाउन सकेन उहाँहरूलाई। अब अलि नयाँ कुरा पनि भयो अनि अब त्यति युजर फ्रेन्डली पनि नहुन सक्छ। तर मैले के भन्न चाहन्छु भने तपाईँको कुरा मैले अलिकति केही बुझेँ जस्तो लाग्यो। हजुर हजुर यो जर्नलिजम भनेको कस्तो छ भने तपाईँहरूलाई राइटिङ स्किल छ, बनाउनु छ भने अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ पढ्नुपर्छ। अहिलेदेखि पनि साइन्सको स्टोरी पढ्ने, त्यो अनुसारको गर्ने र आफ्नो कोर्स अथवा आफ्नो सब्जेक्टकै छोडेर पढ्ने होइन कि। साइन्स स्टोरी भनेको कस्तो हो भने तपाईँहरू जुन विषयमा पढ्छ, जुन किसिमको चाहिँ कुराहरू पढ्छन् त्यसलाई चाहिँ जेनरल रूपमा तपाईँहरूले चाहिँ पढेको +2 लेभलकोले चाहिँ जुन किसिमको पढ्छ त्यसलाई चाहिँ त्योभन्दा तल्लो क्लास अथवा त्योभन्दा लेमेन चाहिँ साधारण मानिसको लागि चाहिँ लेख्ने चाहिँ एउटा कला हो, होइन? एउटा त्यो कला हुँदाखेरि के हुन्छ, यदि भोलि ठुलो पोस्टमा पढ्यो भने पनि आर्टिकलहरू लेख्नको लागि अरू काम गर्नको लागि चाहिँ सपोर्टेड हुन्छ। तर फर्स्टमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूको गोल के हो, के बन्ने हो, के छ भविष्यमा के गर्ने लक्ष्य छ, त्यो चाहिँ स्टुडेन्टले चाहिँ के भन्छन् पहिले नै सेट गर्नुपर्छ। कहाँ पुग्ने हो, जस्तै कि अब काठमाडौँ त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा प्लेन चढेपछि कहाँ जाने, विश्वको जुनै पनि देशमा जान मिल्छ नि, कुन चाहिँ देशमा जाने हो, त्यहाँ गएर के गर्ने हो, अनि त्यो गरेपछि चाहिँ साइन्समा के गर्ने हो, साइन्समा गर्ने हो कि अरू विषयमा पढ्ने हो कि इन्जिनियरिङमा गर्ने हो कि अब फलाना म एरोनोटिकल इन्जिनियर बन्ने भन्ने हो कि अथवा के गर्ने हो, त्यो चाहिँ डेडिकेसन हुनुपर्छ। र त्यो डेडिकेसनको साथमा जस्तो कि राइटिङ स्किल चाहिँ भयो भने तपाईँलाई चाहिँ थप के हुन्छ भने हेल्पफुल हुन्छ। जस्तै कि सबै कुरामा रिपोर्ट राइटिङ, अब भोलि आफूले गरेको थेसिस पेपरदेखि लिएर सबै कुरामा हेल्प हुन्छ। त्यसकारण अहिलेदेखि नै त्यसको चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने के भन्छ त्यसले चाहिँ तपाईँहरूको करियरलाई सपोर्ट हुन्छ। जस्तै कि तपाईँले कुनै विषय पढिरहनु भएको छ, फिजिक्सको मानिलिउँ, त्यो फिजिक्समा पढेका कुनै विषय छ, होइन? अब न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसन नै तपाईँहरूले चाहिँ के गरिरहनु भएको छ, प्रुफ गरिरहनु भएको छ भनेको वाट इज न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसन भनेर तपाईँले राम्रोसँग आफ्नै स्किलमा लेख्नुभयो भने न्युटन सेकेन्ड लको थ्योरीबाट चाहिँ त्यो त्यहाँ प्रुफ मात्रै होइन,
यो चाहिँ के अरे मेकानिकल यो चाहिँ इन्जिनियरिङ एस्पेक्टमा पनि काम भएको छ भने गुगल गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ स्टोरी बनाउनु पर्यो भने त्यो इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ हैन त्यस्तो काम गरेको छैन त्यो गर्न सकिन्छ लक्ष्मण सर अनि अब टाइम पनि जस्तै एकदमै कति 16:59 भइसकेछ हजुरलाई अब एउटा क्वेसन सर यिनीहरूले चाहिँ अथवा हाम्रो जति पनि पार्टिसिपेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ नासा स्पेस एप च्यालेन्जमा प्रोजेक्टलाई समराइज गर्नुपर्ने हुन्छ अराउन्ड 100 वर्ड्स है अब उहाँहरूले 2-3 दिन लगाएर 2 दिन लगाएर गरेको प्रोजेक्टलाई चाहिँ 100 वर्ड्समा समराइज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि कसरी चाहिँ राम्रो तरिकाले समराइज गर्न सकिन्छ प्याराफ्रेसिङ गर्न सकिन्छ थोरै हजुरले टिप्स दिनु पर्यो त्यसको लागि के गर्छ भने तपाईहरुले गरेको कामलाई पहिला अब त्यो च्यालेन्जमा गरेको कामहरुलाई त्यसमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर के हो इम्पोर्टेन्ट कुरालाई फर्स्टमा लेख्नु पर्यो हैन अब त्यसलाई टाइटल दिने त छँदैछ टाइटल दिइसकेपछि फर्स्टमा त्यसको इम्पोर्टेन्ट त्यसको भएको महत्त्वपूर्ण एकदम एक्सक्लुसिभ इभेन्ट हुन्छ नि त्यसमा भएको महत्त्वपूर्ण कुरा फर्स्ट लाइनमा के गरेको त्यो लेख्नु पर्यो स्टार्टिङ गर्दाखेरि त्यसलाई लिड लाइन पनि भन्छ अनि त्यसलाई त्यसको सपोर्टिभमा अर्को लाइनमा चाहिँ केलाई भने त्यो लाइनलाई सपोर्ट गरेर अर्को लाइन लेख्नु पर्यो हैन के गरेको हो त त्यो लाइनलाई सपोर्ट गरेर अर्को लाइन लेख्नु पर्यो अनि भनेको मतलब के हुन्छ भने सबै कुरामा सुरुवात हुन्छ एउटा टाइटल हुन्छ सुरु हुन्छ अनि के भन्छ ओपनिङ हुन्छ मिडल हुन्छ र क्लोजिङ हुन्छ तीनटा कुराहरु हुन्छ त्यसकारण ओपनिङ गर्न पर्यो मुख्य कुरा लिएर अनि सेकेन्ड बीचमा चाहिँ अलिकति लेस इम्पोर्टेन्ट कुराहरु के गर्यो लेख्नु पर्यो फाइनल्ली त्यसको चाहिँ के छ त फ्युचर आस्पेक्ट हैन फ्युचर आस्पेक्ट होला अथवा सजेस्टिभ होला सजेसन गर्नुपर्ने कुराहरु होला त्यसरी लेखेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ क्लोज गर्न सकिन्छ के नि हो खास चाहिँ टाइटल ओपनिङ मिडल क्लोजिङ हैन त्यसरी चाहिँ लेख्न सकिन्छ सम अप लक्ष्मण सर थ्यांक यू सो मच एकदमै सर्ट नोटमा धेरै दिन पनि थिएन हामीसँग लगभग 1-2 दिनकै नोटमा इन्भिटेसनमा र हजुरको बिजी स्केड्युल हुँदा हुँदै पनि टाइम दिदिनु भयो तर मलाई चाहिँ के लाग्यो भने अब एकजना कोही विद्यार्थीले चाहिँ यो मेरो प्रेजेन्टेसन सुनिसकेपछि क्वेशन भन्दा पनि उहाँहरुले चाहिँ कस्तो लाग्यो भन्ने एउटा फिडब्याक सुन्न पाए हुन्छ नि एकमै एनीबडी कोही हुनुहुन्छ सान्सी यु प्लिज ओके हजुर सर म नै भन्न चाहन्छु सर म चाहिँ सान्सी पोखरेल म पनि एउटा हाई स्कुल स्टुडेन्ट हो अनि अब यहाँ हजुरबाट साइन्स जर्नलिजमको प्रेजेन्टेसन पाउँदाखेरि म धेरै आभारी ठान्दछु आफूलाई अब यति सानो एजमै हजुर जस्तो प्रोफेसनलबाट यत्रो प्रेजेन्टेसन पाउनु एउटा जर्नलिजमको बारेमा थाहा पाउनु भनेको मलाई चाहिँ अब एकदम ठुलो कुरा लाग्यो र यो प्रेजेन्टेसन अन्त्य हुँदा चाहिँ मैले के थाहा पाएँ भने मलाई जर्नलिजम किन चाहिन्छ भने किनभने मैले एउटा कुरा थाहा पाएपछि अरू मान्छेलाई पनि म कसरी बुझाउन सक्छु भनेर त्यो एउटा कला हुनु इम्पोर्टेन्ट छ र साइन्स जर्नलिजमले चाहिँ त्यो मलाई एउटा कला डेभलप गर्ने एउटा ठाउँ दिन्छ एउटा प्लेटफर्म दिन्छ भन्ने मैले बुझेको छु म अफकोर्स यो साइन्स जर्नलिजमलाई आफ्नो एउटा कलामा एउटा बदल्न ट्राई गर्नेछु सिक्न खोज्छु अनि हजुरको यो प्रेजेन्टेसनले गर्दा मैले धेरै कुरा सिकेँ सर थ्यांक यू सो मच हस् थ्यांक यू अनि क्वेशन पनि छ एउटा स्टुडेन्टको एउटा हाई स्कुलर भएर चाहिँ कसरी स्टार्ट गर्न सकिन्छ अरे यो हामी साइन्स जर्नलिजम हामी स्टुडेन्टले चाहिँ कसरी स्टार्ट गर्न सक्छौँ ल अब तपाईहरुको लागि म नयाँ इन्फर्मेसन दिन्छु युरोपियन स्पेस एजेन्सी छ ESA भनेर ट्राई गर्नुहोस् त्यहाँ चाहिँ युरोपियन स्पेस एजेन्सीले के गरेको छ भने इन्फर्मेसन साइन्स फर द किड्स भन्छ नासाको पनि हुन्छ सबैको हुन्छ त नेपालमा त त्यस्तो छैन उहाँहरूले चाहिँ के गरेको छ भने त्यो चाहिँ जर्नलिस्ट एस्पेक्टमा साना चाहिँ अथवा बालबालिका अथवा +2 लेभलका पनि हुन्छ हाई स्कुल लेभलका लागि पनि त्यहाँ चाहिँ के गरेर प्रिपेयर गरेको हुन्छ कि उनीहरूले चाहिँ त्यो कन्टेन्टहरु एकदम सिम्पल वेमा लेखेका छ डिफिकल्ट कन्टेन्टहरु पनि सिम्पल वेमा लेखेका हुन्छ त्यस्तो कन्टेन्ट चाहिँ फर्स्टमा पढ्नु पर्यो अरूले लेखेको कुराहरु पढ्न पर्यो हैन फर्स्टमा त पढ्नु नै हो अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ कसरी लेख्ने उले कसरी लेखेका रहेछ उले त्यो कुरा कसरी सुरु गरेका रहेछ अन्तिममा गएर के लेखेका रहेछ बीचमा कसरी लेखेका रहेछ हैन कुनै अनि कोड गरेको डाइरेक्ट चाहिँ
स्पिचलाई त्यहाँ कसरी कोड गरेको रहेछ त्यस्तो कुराहरू पनि गर्न सकिन्छ अथवा कुनै सब्जेक्टको विषयमा लेख्न सकिन्छ जस्तो कि तपाईहरुले फोर्स पढ्नुभयो भने डायो हो त हैन त्यसको विषयमा लेख्न सकिन्छ जस्तो कि लेखेको छ नि फोर्सको विषयमा त्यहाँ क्याम्पस होला त्यसहरु दिएर लेख्न सक्छ जस्तो कि इन्भाइरोमेन्टल स्टोरीहरु चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ अब स्मोकले कसरी हातमा लङ्समा चाहिँ इफेक्ट गर्छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ सानो सानो आर्टिकलहरु तपाईहरुले चाहिँ आफै गर्न सक्नुहुन्छ यो कुरा चाहिँ एक्जाममा कुनै प्रश्न सोधिनु कसरी उत्तर हुन्छ त्यसकारणले बेसिकली राइटिङमा चाहिँ 5W1S को प्रयोग हुन्छ हैन 5W1S को भनेको जस्तै कि चाहिँ 5 वटा W एउटा याज भनेको चाहिँ के हुन्छ नि 5 वटा W भन्छ व्हाट व्हेन हाउ हैन वेयर यी कुराहरु रहन्छ र अनि 1S भनेको चाहिँ त्यो टाइम हुन्छ हाउ कसरी हुन्छ त्यो तपाईले चाहिँ व्हाट कहाँ भयो व्हेन कहिले भयो हैन हुम हैन कसले चाहिँ त्यो चाहिँ गरायो हैन त्यस्ता कुराहरुमा चाहिँ तपाईले चाहिँ आन्सर दिनुभयो भने त्यो चाहिँ के भन्छ न्यूज रिपोर्ट क्या थ्यांक यू सो मच गुगल बाट पनि अरु मैले पनि प्रोभाइड गर्नु मेरो इमेल पनि लेखेको थिएँ है त्यो मेरो इमेल सर्कुलेसन गरिदिनुहोस् त्यो अनुसारको नबुझेको कुराहरू क्लियर गर्न सकिन्छ ए हस् सर थ्यांक यू सो मच सर अब हाम्रो क्वेशनहरु पनि हुन्छ हजुरले दिएको प्रेजेन्टेसनले गर्दा हामी धेरै थ्याङ्कफुल छौं थ्यांक यू सो मच र अब यही ह्यापी नोटमा अब आई गेस यो सेसन एन्ड गरौँ धेरै सक्सेसफुल भयो एभ्रीवन थ्यांक यू फर जोइनिङ सर हजुरलाई धेरै थ्याङ्कफुल अनि रिजेन्द्र सरलाई पनि धेरै थ्यांक यू सबैजनालाई धेरै थ्याङ्क यू र यही भन्दैमा अब आई थिंक वी शुड एन्ड दिस सेसन and see you in the another session. We still have great speakers coming, so see you soon guys. अबको एप कसरी डेभलप गर्ने भन्ने सेसन पनि आउन लागेको छ अब यसपछिको 4 मिनेटमा so I hope you guys will be there. Thank you so much sir, thank you so much for attending. Thank you so much sir. So okay everyone, I think we should take a leave. Thank you so much everyone for coming. All your support is very appreciated. जरुर नभइकन अफ कोर्स यो सेसन एउटा पोसिबल पनि हुने थिएन सक्सेसफुल पनि हुने थिएन सो थ्यांक यू सो मच एभ्रीवन एन्ड विथ दिस वी वान्ट टु एन्ड इट सबैजनालाई पार्टिसिपेन्ट्सहरु यो पछाडी तुरुन्तै हाम्रो त्यो एप्स बिल्ड सेसन आउँदैछ इट विल बी गाइडेड बाइ लकी एन्ड प्रहर्ष कि के थियो भाइको प्रवेश are you ready के गर्ने एकछिन रेस्ट लिने 5 मिनेट्स जस्तो ब्रेक लियौ अनि त्यसपछि लेट अस अगेन जोइन ओके or what you want to do you want to start now or do you want to wait for 4-5 minutes then we can start from 5:10 so still 3 minutes are left so you go for a break and then be here after 3 minutes okay and right after 5:10 the next session will be started. So everyone take some rest, drink some water. So and then we will be starting another session. So everyone take the rest for the time being.